आज जो धर्म का नाम पे झगड़ा करते हैं, बंटवारा करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। वो धर्म नहीं है, वो विधर्म है। अरे तो असली धर्म का नेता है जो पूरा विश्व में धर्म का बारे में देश को एक अंतर्जातिक इंटरनेशनल स्टेटस दिया था। तो इसी के लिए सब एक साथ में रहिए, अच्छा से रहिए। इसका बाद नेताजी का भी जन्म दिवस होगा। 26 जनवरी हमारा प्रजातंत्र दिवस भी है। 23 जनवरी सरस्वती पूजा भी है। ऐसा प्रोग्राम चलेगा। गंगा सागर भी 14-15 है। मेला तो चलेगा 9 तारीख से 16 तारीख तक। और इधर में जो कैंप कर रहे हैं, नजर रखना कि आग ना जलाए। आग जलाने से कोई अगर आग लगा देगा तो इसको हम नहीं छोड़ेगा। ये पूरा हम सीसीटीवी कवरेज करके रख दिया। ये थोड़ा मेहरबानी करके देख के रखना। आजकल मैं देखा है बातों बातों पे आग लगा देता है। इसमें किसको नुकसान होता है? गरीब लोगों को नुकसान होता है। जिसका पास हर कुछ है उसको नुकसान होता है। नुकसान मत करो, अच्छा से रहो। जिंदगी पहले सबसे कामयाबी है। ठंडा है ठीक है, लेकिन जिंदगी से कामयाबी और कुछ नहीं है। जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं है। और আমার ধন্যবাদ থাকবে কলকাতার 3টে ক্লাব যাদের নাম নাকি দিল্লি স্পোর্টস মিনিস্টার উচ্চারণও করতে পারে না। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান স্পোর্টিং যারা আইএসএল ক্লাবে অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য আমার অনেক শুভনন্দন থাকবে। এবং আমি তো চাইবই তারা ভালো করে লড়ে জিতে আসুক। সারা দেশের সব ক্লাবকেই যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের প্রতিও শুভকামনা রইল। আর আমার বাংলার ক্লাবেদের প্রতিও অনেক শুভকামনা রইল। आप तुम इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं, हिंदी में सुबह बोलते हैं। एक एक लैंग्वेज का एक एक प्रोनाउंसिएशन है, एक एक वर्ड होता है और उसका भाषा जानता है। और वो नाम पे किसी को नाम मनोज है, वो MONO जे कोई लिखता है, जी जे कोई MA लिखता है। क्यों आप ओ लिखा, क्यों ए लिखा? अच्छा अमर्त्य सेन को কি বলেছো? অমর্ত্য সেনকে নোবেল জয়ী বলছে তোমার বাবার থেকে মায়ের বয়স ক বছর কম ছিল? 15 বছর। অমর্ত্য সেন জন্মেছেন কবে? আজকে তার 90-এর ওপর বয়স হয়ে গেল। তখনকার দিনে কি হতো? বিয়ে হতো কত বছরে? 10 বছরে, 11 বছরে, 12 বছরে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন কেন? 14 বছরের মেয়ের সাথে 84 বছরের বিয়ে হলো। বউ মরে, বর মরে গেল, বউকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। উইডোদের বিয়ে করার কোনো পারমিশন ছিল না। 10 বছর, 12 বছর, 14 বছরে যারা বিধবা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করলেন। আর এটা মডার্ন এজ। উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট আওয়ার ইয়াং জেনারেশন, দ্য রিফর্মস, দ্য কনস্ট্রাকটিভ পজিটিভ ওয়ে, দ্য ভিশন। You don't have the mission, Mr. Vanish Kumar. You want to vanish the name of the people, and you are asking, raising the question to Amartya Sen, पिताजी का साथ माताजी का बॉयज का फर्क क्या था? That time whether there was a institution delivery, क्या भैनिश कुमार? आप बहुत बड़ा करोड़पति हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आप मेडिकल कॉलेज में जन्म ले सकता है, लेकिन पहले का परिवार का इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं था। आई एम ऑल्सो होम डिलीवरी, थोड़ा ही था। 4-5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था पहले जब हम लोगों ने जन्म लिया था। अभी हमारा गवर्नमेंट 99.99% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कर दिया। ये हमारे पास रिकॉर्ड आता है। हम रिकॉर्ड दिया था, बोलता नहीं मानेगा। DM बोला था, बोलता नहीं मानेगा। रेशन कार्ड देखा था तो बोलता नहीं मानेगा। आधार कार्ड 1000 रुपया करके लिया, बोलता नहीं मानेगा। पैन कार्ड नहीं मानेगा, तो क्या मानेगा? सबको नाम बात देके तुम बीजेपी को ऐसा ही जिताएगा? जितना बीजेपी का भी समर्थक है, मैं उसको भी कहने चाहूंगी, एक दफे बीजेपी को वोट मत दो। वो देश को बेच दिया, आप लोगों को भी बेच देगा। এই তো রামকৃষ্ণ পরমহংস দেখুন, রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সেবাশ্রম এখানে বসে আছেন। আমি সেদিনকে গঙ্গাসাগর মেলায় গেছি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজা আমায় বলছেন মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে,
দিদি আমার নাম কেটে দিয়েছে। আমি একজন সাধু, এরা ধর্ম নিয়ে কথা বলে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিয়ম হচ্ছে, যখন এরা রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম বা এইসবের সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে আসে, যতটুকু আমি জানি, আই মে বি রং অলসো, সো ফার মাই নলেজ ইজ কনসার্ন, তখন তাদের পিতামাতার নাম হচ্ছে তাদের কুলদেবতা। রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মানেন, সারদা মাকে মানেন, তারা তাদের পদবীগুলো ম্যাক্সিমাম এইভাবে করেন, ভারত সেবাশ্রমও করেন, কারণ তারা সাধু হয়েছেন সংসার ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে, বৃহত্তর সমাজে। আমি তো শুনেছি অনেক সাধুদের নামও বাদ দিয়ে দিয়েছে, সাধুদের নিয়ে রাজনীতি করবে আর ভোটের অধিকার দেবে না, গণতন্ত্রের অধিকার দেবে না। এ হয় নাকি কখনো? জয় গোস্বামী বলুন তো, কত বিখ্যাত কবি, তাকেও এসআইআর নোটিশ দিয়ে পাঠিয়েছে, তার প্রায় ৭৫-৮০ বছর বয়স হবে। অমর্ত্য সেন নোবেল জয়ী, ৯০ বছরের ওপর বয়স হবে, তাকে নোটিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেব নাম্বার 1 ফিল্ম স্টার বেঙ্গলে, আমাদের 3 বারের এমপি, তাকেও নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। বিবাহিত মেয়েদের সব নোটিশ পাঠাচ্ছে। অ্যান্টি উইমেন ইয়াং জেনারেশনকে ম্যাক্সিমাম ডিপ্রাইভ করছে, বলছে ফাইল করো অনলাইনে ফর্ম 6, কিন্তু কি করছে জানেন ইয়াং জেনারেশন? প্লিজ ফাইন্ড আউট, নাম্বার 4 ফিল আপ না করলে ইয়োর নেম ওন্ট বি এনলিস্টেড। দিস ইজ মাই ইনফরমেশন, প্লিজ ইফ আই এম রং আই উইল বি হ্যাপি, প্লিজ কারেক্ট মি অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দিস অলসো। Is it the democracy or the autocracy? Is it the conspiracy or is it the দেশবাসী? যারা দেশের জন্য জীবন দেয় তারা আজকে জীবন বলিদান দিয়ে লাশ ঘরে চলে যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফেলে, যার মরবার কথা ছিল না। আগামী দিন ডিটেনশন ক্যাম্পে নাকি রাখবে, তাহলে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে, নিজেরা কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই। বাংলার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার আর এনআরসি করার ভয় দেখাচ্ছে। আমরা থাকলে কাউকে কিছু করতে দেব না, আমি সবাইকে ভালোবাসি, সব ধর্ম বর্ণ জাতি জেনে রাখবেন, আমাদের থেকেও আপনারা সবাই নিশ্চিন্ত। কোথায় কার অসুবিধা আছে? কোন ধর্মের, কোন বর্ণের, কোন জাতির, কোন কাস্টের, সবাই আমাদের ভাই বোন, এটা আমরা শিখেছি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, এই দেশেতেই জন্ম মাগো এই দেশ।